جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار خوش آمدید۔ ہم بات کریں کہ سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب کی مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور آج انہیں توشہ خانہ ریفرنس کیس کے اندر اشتہاری قرار دے دیا اور ساتھ ہی ایک خط ان کا منظر عام پہ جو عدالت میں پیش کیا گیا ہے کہ وہ سفر کے قابل نہیں، اگر انہوں نے سفر کیا تو ان کی جان کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اور یہ صاحب کے پاس کوئی مزید کچھ تفصیلات ہیں، اس خط کی کاپی ہے، اس کے چیدہ نکات پوچھتے ہیں۔ اور یہ سب کیا نیا نہیں، پہلے تو میڈیکل ان کی سارا ڈاکٹروں نے لکھا ہوا ہے، لیکن آخری فقرے بڑے مزدار ہیں۔ اچھا آخری فقرے ایسے ہیں کہ وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں نا، وہ اینکر پرسن ہے کسی پروگرام کے، کیونکہ میڈیکل انالیسس یہی کہتا ہے۔ ڈیورنگ مائی ریسنٹ ایویلویشن، تازہ ترین جو میں نے ایویلویشن کی ہے، I also believe، میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں that Mr. Sharif is under a lot of stress, particularly when he returned to Pakistan۔ کہ جس وقت پاکستان جانے کا مسئلہ ہوتا ہے تو شدید سٹریس میں آ جاتے ہیں۔ The stress of living in solitary confinement as well as loss of the partner۔ جب وہ پاکستان میں تھا تو قید تنہائی میں تھا اور اس کی بیوی کے انتقال کے بعد which can further compromise his cardiac status، جو اس کا دل کے حالات، دل کے جو سٹیٹس ہے اس کو کمپرومائز یعنی خراب کرے گا۔ before definitive treatment can be rendered in fact۔ اب یہ ڈاکٹر جو ہے نا یہاں پورا، یہ تو ماضی کی بات کرے جب وہاں تھے، قید تنہائی میں تھے، نہیں ابھی اوقات اس سے یہ پیدا ہو گیا۔ in fact I am worried that he may develop what we call Takotsubo syndrome۔ اب Takotsubo syndrome میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، وہ آپ اس کو دیکھئے گا۔ Takotsubo syndrome جو ہے is a sudden and acute form of heart failure۔ ایک دم فوری طور پہ Takotsubo جس میں آپ کو ایمبولینس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ سٹریس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ failure symptoms can be similar to a heart attack۔ It also is known as Takotsubo cardiomyopathy، broken heart syndrome، acute stress۔ بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے۔ ملک احمد خان صاحب میں صرف آخری بتا دوں کہ ایک کہنا کیا ہے کہ یہ Takotsubo syndrome جو ہے it is related to two things، loss of his partner کہ بیوی فوت ہو گئی، اور solitary confinement in پاکستان۔ یعنی اگر وہ پاکستان آتا ہے یا آتے ہیں تو خطرہ ہے کہ وہ فوت ہو جائیں گے۔ اچھا بات کر لیتے ہیں، ملک احمد خان صاحب ہیں، ترجمان سابق حکومت پنجاب رہے ہیں اور نون لیگ کے اہم رہنمایا جو بڑی نپی تلی گفتگو کرتے ہیں۔ آج ان سے پوچھتے ہیں۔ احمد خان صاحب، پہلے تو نواز شریف صاحب کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ جو آج خط اور یہ جو میڈیکل رپورٹ پیش ہوئی ہے، اور اس سے جو ایک سیاست تھی نواز شریف صاحب کی، ایک بیانیہ تھا، اس کو آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑا سا کوئی دھچکا سا لگے گا؟ جی سر، آپ کا بہت شکریہ۔ اور میں جو بھی اوریہ صاحب اسی رپورٹ کے اندر سے جو چیز دیکھ رہے تھے اور پڑھ رہے تھے، obviously یہ ایک میڈیکل کنڈیشن کے متعلق ہے جس پر ایکسپرٹس کی ایک رائے آئی ہے اور جو کورٹ کے سامنے پیش ہوگی۔ لیکن اس میں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو صرف یہ اس میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ جب میاں صاحب کی صحت کے متعلق بات اٹھی تو انیشلی ہم اس کے پورے کوگنیزنٹ تھے ڈیٹیلز کے، کیونکہ جب وہ جیل میں تھے تو اس وقت، اور پھر جب وہ نیب کی حراست میں تھے تب بھی، اور جب ان کو وہاں سے سروسز ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا تب بھی۔ ان تینوں موقعوں پر جب ان کی صحت کے متعلق یہ سوال اٹھا تو یہ تین کنڈیشنز تو ان کے سامنے ہیں۔ ایک تو ان کا سٹریس تھا، اور وہ سٹریس جو تھا وہ اوبیسلی یہ جو فیکٹر ابھی اور یہ سب اس رپورٹ میں دیکھ رہے تھے دیٹ کوڈ بی اے کاز آف دیٹ، یہ دونوں بڑی سیریس باتیں ہیں۔ اور وہ پھر ایک کارڈک پیشنٹ بھی ہیں، یہ بھی ایک نون۔ ملک صاحب، اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آنا چاہتے تھے عدالت کے حکم کے مطابق، پارٹی نے ان کو روکا ہے؟ یہ کیا ہے جو نواز شریف صاحب کا جس طرح کا مزاج تھا کہ پہلے اپنی بیمار اہلیہ کو چھوڑ کے آگے بیٹی کے ساتھ، اس بار بھی سنا یہی ہے کہ وہ آنا چاہ رہے تھے کہ میں پیش ہوں، تو اس میں پارٹی نے روکا؟ اچھا، یہ بالکل میں آپ کو اپنے فرسٹ ہینڈ نالج کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بالکل آپ کا درست آپ کی اطلاع ہے۔ وہ ہر صورت اس میں ان کی یہ خواہش تھی اور وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ علاج کا معاملہ بے شک بیچ میں ہی رہ جائے، وہ واپس آنا چاہتے تھے۔ تو پھر اس میں ڈاکٹرز کی اور جو پارٹی کی رائے تھی، اس پہ سب نے ان سے اس پہ زور دے کے اس بات پہ اصرار کیا کہ آپ
डॉक्टर्स की राय को अहमियत दें, क्योंकि सेहत है तो बाकी मामलात हैं, और पहले आप अपना इलाज मुकम्मल करवाएं और उसके बाद आप वतन आने। नहीं मर साहब, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, और जो डॉक्टर ने बताया उसकी राय बात बिल्कुल ठीक है कि वो कहते हैं कि अगर ये दोबारा ऐसी सिचुएशन हुई तो फिर ये सडन हार्ट अटैक और डेथ हो सकती है। नजर आता है वो जो सिंड्रोम उनकी बात की है कि अगर वो वापस दोबारा कैद तन्हाई में चले गए, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में चले गए और लॉस ऑफ पार्टनर, उनकी बीवी फौत हुई, उसका एक बहुत बड़ा उन्होंने स्ट्रेस लिया हुआ है। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला सारा ये है कि नवाज शरीफ साहब के बयानियों को यहाँ किसी को तो कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि हर 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 पार्टी का लीडर ने बूढ़ा भी होना होता है, बीमार भी होना होता है, उसने वक्त भी उसका एक आ जाता है कहीं ना कहीं। ये जो 9 महीने की तवील खामोशी है, इसके अंदर क्या होगा? तो कभी कभी तो मलिक साहब आप खुद भी खामोश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अच्छा नहीं, मैं इसमें आपसे ये अर्ज करूं कि देखिए, क्योंकि जो सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस है उसको अहमियत हासिल होगी। अगर वो जेल में ना होते और उनके ऊपर ये कदगन जो है वो जब वो किसी पेशी पर जाते थे, ऑब्वियसली तब तो बात कोर्ट रिपोर्टर्स के साथ उनकी कोई इंटरेक्शन हो जाती थी, तो मीडिया में कोई ना कोई बात आती थी। लेकिन ऑब्वियसली जब वो एक ऐसी सूरत में उनको एक कोर्ट से बेल मिली, ऑन अ मेडिकल कंडीशन मिली, और फिर उसके बाद ये भी एक तासुर था कि उनकी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है ये देखेगी कि ये, क्योंकि CRPC में क्लियरली है कि अगर आपने एक बीमार को जेल में रखना है तो हुकूमत फैसला करे। तो ये सारी सूरत हाल ज़हन में रखते मेरे ख्याल में और मेरी समझ के मुताबिक तो उनका मुनासिब अमल है कि वो भी नहीं, उनकी बात नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बाकी पार्टी जो है, बाकी पार्टी जो है उनकी क़यादत जो है, ज़ाहिर बात है इस वक्त मरीम नवाज जो हैं वो अपना घर में हैं, उन पर कोई किसी किस्म की ना ट्विटर पे आने की पाबंदी है, ना गुफ्तगू बयान देने की पाबंदी है। हाँ, जुलूस के पेशी की बात रहता है, लेकिन पब्लिक में तो आप आने के इतने तरीके हैं। अब तो खैर 8 बजे से लेके 11 बजे तक हर कोई पब्लिक में होता है। नहीं, आपकी बात के मीडियम तो बहुत अवेलेबल हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे है और एक गालिबन एक एजुकेशनल वे है। तो आप भी समझते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल वे वाला बयानिया गालिब है। नहीं देखिए, हमारा अच्छा नहीं, ये विद इन द पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा। मैं आपसे सिर्फ, क्योंकि जो पिछली एक रीत बन चली थी और वो कहीं रिवाज के तौर पे कायम ना हो जाए, ये डर है। यानी कोई हुकूमत गिरानी है तो भाई जरूर एक जत्थाबंद लश्कर लें। अच्छा, ये मुझे बता दें मेरे साथ थोड़ा सा कॉल स्पेड वाली बात, क्या बुनियादी तौर पर पार्टी ये समझती है कि अगर उन्होंने एजिटेशन की तो एकदम इमरान खान की गवर्नमेंट अगर गिर गई तो एक और दूसरा जैसे कहते हैं शहीद बन जाएगा, और समझते हैं कि इसको 3 साल मजीद पूरे करने दिए जाएं ताकि ये खुद ही अपने पाँव पे खुद गिर जाए? ऐसी फीलिंग है कोई? अच्छा, ये बड़ी गालिब राय है ये। अगर आप मुझसे मेरी राय ना बनाइएगा, पार्टी की पार्टी का नहीं, मैंने ये कहा कि ये एक बड़ी गालिब राय है। अच्छा, गालिब राय, अच्छा गालिब, ठीक। इसका मतलब ये है कि आप समझते हैं कि मजीद लोगों के सामने मुद्दत पूरी करनी जाए, वो उनके यहाँ फीलिंग है ये बात, ठीक है। अच्छा, तो क्या फिर गालिब राय है, लेकिन बाज लोग क्या कह रहे हैं? अच्छा, लेकिन इसमें एक जो बड़ी राय है, जो हम ये समझते हैं कि विद इन द पार्टी लोगों का ये ख्याल है कि अगर हम इनको मजीद मौका देंगे कि ये अपनी नॉन परफॉर्मेंस पर एक्सपोज हों तो इससे अवामुल नास का एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ। तो उस राय में भी बहुत वजन है, क्योंकि आपके सामने जो दगरगू होती सूरत हाल है, मुआशी तौर पे अबतरी है, गवर्नेंस का एक कंप्लीट फेलियर है। ये IGP के मामले पे आप देख लें कि IGP के मामले पे क्या एक लेकिन ये IGP का मामला इतना सादा नहीं जितना आप शायद ले रहे हैं, जो हम सब ले रहे हैं। मैं बीइंग एक तवील अरसा इसमें गुजारा है। नून लीग वाले की बात कर लेते हैं, IGP वाले पे तो हमने कल नहीं, ये नून लीग भी सादा ले रही है IGP के मामले को। इल्जाम तो ये बुनियादी तौर पर ये निशाना यही है और तब्दीली कहीं और रही है। तो ये नहीं, देखिए मकसद ये है कि और ये सब एक एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ है सर कि आपने एक सर्टेन एक्ट ऐसे परफॉर्म करना है, ठीक है। और पुलिस ऑर्डर 2002 जो है वो तो बड़ा वाजे है कि आपने
सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी रखनी है, और अगर आपने बदलना है तो किस तरीके कार के मुताबिक बदलना है। सही है, ये तो बिल्कुल ठीक ये है। 5-6 मरतबा एक ही एक्सरसाइज ये गवर्नमेंट कर रही है, इनको कोई पूछने वाला ही नहीं। अब तो हम कोर्ट ऑफ लॉ में चले गए हैं कि जी ठीक है, ये अगर आईजीपी का अच्छा, तो आपने जो बात कही कि गालिब राय तो ये है कि मुद्दत पूरी करनी दी जाए, लेकिन बहुत बड़ी तादाद ये कहती है कि अवाम का नुकसान हो जाएगा, तो अवाम को नुकसान से बचाने के लिए अब लाहे अमल क्या है? आखिरी सवाल इसी पे प्रोग्राम खत्म करते हैं। कोई देखिए बनाई टाइमलाइन? मेरा अपना अंदाजा है कि इसका एक फितरी रद्द अमल है इस नॉन परफॉर्मेंस और इस ज्यादती का जो इस हुकूमत के नतीजे में लोगों के साथ हो रही है, कि ये अब ऑटोमेटिकली एजिटेशनल मोड की तरफ जा रही है। और ये जो एपीसी होगी, आज होती है या बदेर होती है, 20 तारीख इसकी मुकर्रर है। और उसके बाद होने नहीं दे रहे आप लोग? नहीं, ये अब नहीं रुकती सर, अब होगी जी, अब होगी। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत देखते हैं जी क्या होता है। इसी नोट पे प्रोग्राम खत्म करते हैं। नाज़रीन, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।